باقی لوگوں کو مل، لیکن اگر اس طرح کی عورت کہ وہ ایسے الزام لگائے اور بغیر انویسٹیگیشن کے کم از کم آ کے کسی سے ملے، دفتر میں ملے، اور جہاں پہ اور وہاں جو جہاں پہ رہتی ہے پڑوسوں سے ملے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیسا لوگ ہیں، کون ہے۔ اور ایک حیدر علی ہے کوئی، میرا خیال ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اس کا بھی میں نے سنا ہے، اس کے بھی بڑا افسوس ہوا ہے کہ بغیر دیکھے، بغیر سمجھے یا بغیر پوچھے کسی پہ ایسے ایسے گھٹیا الزام لگانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ان کو اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا۔ ہماری تو اتنی پہنچ نہیں ہے، نہ ہم پوچھ سکتے ہیں، نہ ہمارا کوئی ان سے تعلق ہے، لیکن جھوٹ پہ مبنی جو الزام ہے وہ بہت دکھ ہوتے ہیں۔ مجھے تو رونا آتا ہے ایسی باتوں پہ کہ بھئی افسوس لگتا ہے کہ مسلمان ہو کے ہم پھر ایسی باتیں کریں، کسی پہ الزام لگائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ رحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت ساری دعا آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، صبح صبح جو ہے وہ پاگل آنٹی جو ہے وہ بالکل پاگل ہو چکی ہے، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ جی وہ پہنچی ہیں کہ ہم پنجاب یونیورسٹی پہنچ گئے۔ ذرا اس پورے انٹرویو کو اگر جائزہ لیا جائے جو انہوں نے آج ریکارڈ کرایا ہے، اس کے اندر انہوں نے سویٹی آنٹی جو کہ ظہیر کی والدہ کو کہا جاتا ہے، ان کی صفائی دینے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی پہنچی ہیں، پتہ نہیں مجھے تو نہیں یقین آ رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جس کمرے میں بابا جی کا انٹرویو کیا گیا ہے اور وہ جو ملازم ہے، اچھا پوری یونیورسٹی خالی ہے، پوری یونیورسٹی خالی ہے، کوئی بندہ نہ بشر وہاں پہ موجود ہے۔ یہ عوام کو جو ہے نا وہ چورن چٹنی کھلا کھلا کے بیوقوف سمجھتی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ سارے پاگل ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کے وہ تو بات میں آتے ہیں کہ یونیورسٹی کے جو حالت تھی اور جو دونوں لوگ تھے جنہوں سے انٹرویو کیا گیا ہے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ہم بات کرتے ہیں کہ سویٹی آنٹی پہ کیوں پھر ظہیر کو بچانے کی کوشش، ظہیر کی والدہ کو صاف کرنے کی کوشش۔ پہلے تو ان کو صفائیاں دینی چاہیے تھی اپنی، کیونکہ ان کی اپنی ذات کے اوپر جتنا کیچڑ اچھالا گیا ہے، جتنا ان کے ذات کے اوپر باتیں نکلی ہوئی ہیں، پہلے یہ اس کو اگر کلیئر کر دیتی تو زیادہ مناسب ہوتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو دوسرا رائڈ بنتا تھا وہ تھا گلابو آنٹی یعنی کہ ان کی ساس، ان کے لیے صفائیاں دینا، ان کو صاف کرنا، ان کے اوپر جو لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں اس کو صاف کرتی۔ اس سے بھی ان کو سروکار نہیں ہے، اپنی ذات سے بھی بڑھ گئیں، اپنی ساس کی ذات سے بھی بڑھ گئیں۔ ان کو فکر ہے آج بھی ظہیر کی والدہ کو صاف کرنے کی، ہائے ظہیر کی والدہ پہ کوئی آنچ نہ آئے اور وہ صاف ستھری رہیں، ان پہ کوئی غلط بات نہ کرے۔ کیوں؟ اگر بات ہو رہی ہے سب سے پہلے تو آپ کو ملوث کیا گیا ہے، آپ کے اوپر بات کی گئی ہے، جس نے بات کی گئی ہے اس کا آلریڈی آپ ایف آئی اے میں لے کر گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بات آپ نے ایف آئی اے میں کیس چلایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہاں سے بھی آپ ہٹتے ہیں کہ چلو کیس ایف آئی اے میں چل رہا ہے، تو انٹرویو کرنے کے لیے آپ کو بار بار بلایا گیا ہے کہ آ جائیں، کسی بھی فارم پہ آ کے لڑیں، کہیں پر بھی آ کے کہیں کہ آپ جھوٹے، آپ نے غلط دیے، یہ آپ نے جو شناختی کارڈ دکھایا یہ بھی فیک ہے، یہ آپ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں مگر نہیں، وہاں نہیں آنا ہے بھائی، وہاں نہیں آنا ہے۔ پتہ نہیں کس بند کمرے میں لے جا کر ایک بابا جی کو بٹھا دیا ہے اور ان سے پوچھ رہی ہیں اب کون ہے وہ بابا جی، کیا ہے وہ بابا جی، ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ ان کی ماں کیا جس طرح سے بارش ہے، مجھے تو نہیں لگتا ان کا کوئی تعلق ہوگا یا وہ واقعی جانتے ہوں گے نور بی بی کی حرکتوں کو۔ کسی ایسے لوگوں سے پتہ کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ جو واقعی جانتے ہوتے، مگر افسوس ہے کہ جب انسان کسی سے پتہ کرنے جاتا ہے نا کسی یونیورسٹی میں، یا ہم جیسے کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کسی سے کسی چیز کے بارے میں اس کا نیریٹو لیتے ہیں تو بہت سارا کراؤڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا انٹرویو دیتے ہیں، باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تائید کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں۔ یہ عجیب پلانٹڈ قسم کا تجزیہ لیا جا رہا تھا جی، بالکل پلانٹڈ قسم کا، ایک ایسی بند دیوار سی ہے بھائی، کمرہ ہے، وہاں پر لے جا کے ایک بابا جی سے پوچھ رہی ہیں ایسے ایسے ہے، بابا کہہ رہے نہیں جی ایسے ایسے نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ اور اس کے بعد جی وہ سامنے کینٹین ہے، دکھا دیتی نا، ویسے تو آپ بڑی صاف ستھری اور بڑی کام والی بنتی ہے کینٹین مجھے اتنی ہنسی آتی ہے اس کی بیوقوفانہ کاموں کے اوپر، اسی کی وجہ سے جو ہے نا اس کی اپنی آڈینس اس کو دیکھنا چھوڑ گئی ہے۔ ذرا اس کے ویوز پر ذرا نظر دوڑا دیا کریں، اور جو سبسکرائبر ہے وہ وہی 73 پر ہے اسٹل۔ تو جی یہ کہہ رہی میرے بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک کینٹین ہے پنجاب یونیورسٹی کی، تو دکھاتی، اگر آپ واقعی پنجاب یونیورسٹی میں کھڑی تھیں تو پنجاب یونیورسٹی کا تو نہ آپ نے کوئی کچھ بھی نہیں دکھایا گیا، کینٹین بھی جو ہے بس وہ منہ سے بتا رہے، اور آپ تو ایک نمبر کی جھوٹی ہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی بات پہ کسی کو یقین نہیں آنا ہے، اور کوئی آپ کی بات کو سچ نہیں ثابت کر سکتا، کوئی آپ کی بات کو مانتا نہیں، آنکھوں دیکھے نہیں مانتے تو
मुंह से आपने कह दिया वो पीछे मेरी कैंटीन है और ये बंदा जो है ये कैंटीन में काम करने वाला है और उसके हाथ में जो शॉपर है उसके अंदर चीज़ें भी, बेटा शॉपर दिखा दो बेटा शॉपर दिखाना ज़रा, शॉपर में प्याज भरे में बेचारा घर को सौदा लेकर जा रहा और उसको पकड़ के बुला लिया कि जी बता दो थोड़ा सा आंटी के बारे में। नहायत ही मज़ाहिया ख़ेज़ किस्म की चीज़। और लास्ट वाला सीन तो धमाकेदार था भाई, लास्ट में जो पार्ट था ना वो तो देखने वाला था। अच्छा यहाँ पर वो मैं आपके ऊपर बताऊंगी, लास्ट वाला तो बहुत ही धमाकेदार किस्म की चीज़ है जी। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो इन्होंने पूरा एक ड्रामा रचाया जिसमें दो कैरेक्टर, एक बाबा जी है और एक प्यास वाले अंकल। ठीक है, प्यास वाला बेचारा अंकल जो है ना वो बड़े जल्दी जल्दी में था, भाई अंडे किधर, आंटी के साथ फंस गया हूँ मैं, पागल आंटी पता नहीं क्या पूछ रही है, हाँ हूँ करके वो तो 9-2-11 हो गया। अच्छा जी, बाबा जी बड़े खुश होकर दे रहे थे इंटरव्यू, क्योंकि बाबा जी को हो रहा था भाई आई आज तो ज़ुनैरा बाजी आ गई हैं काफ़ी टाइम के बाद, तो ज़रा चलो दुख सुख की बातें बता दें उनको। तो यहाँ उन्होंने तो इंटरव्यू दे दिया और उनकी भी बातों में बहुत जगह पे गलतियाँ थी। अब आगे बढ़े और ये देखने की कोशिश करें कि ये सारा प्लांटेड इंटरव्यू इनका और बेसर उसामा बातें इसके अंदर। अच्छा लास्ट में इन्होंने दिखाना तो था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आई हूँ, पीछे गेट दिखा दिया जी यूनिवर्सिटी का, जो कि जिसमें उल्लू बोल रहे थे, यानी बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ था ना, एक बंदा ना बशर उस पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये किस टाइम पर गई थी भाई, आप सुबह 4 बजे गई थी या छुट्टी वाले दिन गई थी, किस टाइम पे गई थी जो आपने कहा कि भाई वो चांसलर साहब भी नहीं है वो भी चले गए, वरना मैं आपकी ज़रूर बात करवाती। ये इसे फेक कहते हैं इंटरव्यू, इसे फेक इंटरव्यू कहा जाता है, इससे फेक चीज़ें कही जाती हैं। इस तरह की चीज़ें दिखा लेने से आप ज़हीर को सच्चा साबित नहीं कर सकती। इस तरह के इंटरव्यू दिखा लेने से आप नूर बीवी को सच्चा साबित नहीं कर सकती, शब्बीर को नहीं बचा सकते। ठीक है, आपका कहना कि कुछ दिन के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा केस का और दूध का दूध पानी का पानी होगा, यानी कि अगर ज़हीर मुजरिम ठहरा तो यहाँ पर आपने 1-2 बातें बड़ी संगीन कहीं। आपने कहा कि बड़ा दुख का मरहला होगा कि एक बेगुनाह को जो है वो सज़ा मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अदालतें किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देती हैं। उसने जो जुर्म किया है वो ना सिर्फ लोगों के पास इसका रिकॉर्ड है, और जो आपने जन्नाटेदार थप्पड़ आज दिया ना, तो जन्नाटेदार थप्पड़ मैडम आपकी अपने मुंह पर। अगर आप बड़ी हिम्मत वाली थी, बड़ी खुददार थी, अगर आप दबंग तरीके से आगे बढ़ के बड़ी खुददार थी, बड़ी दबंग तरीके से आप इंटरव्यू लेने चली थी, तो सबसे पहले अपनी गुलाबो आंटी का दिखाती और उनको क्लियर करने की कोशिश करती, फिर आप खुद आती क्लियर होती, ना कि आप इस तरह से 2 बेचारे लोगों को, मासूम लोगों को, राह चलते लोगों को पकड़ के किसी बंद कमरे में इंटरव्यू ले लिया और बैकग्राउंड पे पंजाब यूनिवर्सिटी दिखा के अपने ही मुंह से सारी कहानी सुना दी है। तो आप तो पक्की झूठी है, आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। और जो इन लोगों के गुनाह ना वो कोई छोटे नहीं है। तो आएँ और बात करें जो आपके अफसाने और फसाने आजकल लोग सुन रहे हैं और कानों को हाथ लगा रहे हैं, उसको डिनाई करें, उसके ऊपर बात करें। ठीक है, आपको किसी ने नहीं कहा, अगर आप आज भी ज़हीर और स्वीटी आंटी को बचाने के लिए रोडों पर भी आ गई हैं, गलियों गलियों में घूम रही हैं, तो ये सोचने की बात है आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी कि आखिर स्वीटी आंटी को ही क्यों बचाया जा रहा है, आखिर स्वीटी आंटी को क्यों मासूम साबित किया जा रहा है, ज़हीर में ऐसा क्या है कि ज़हीर को बचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके पास छोड़े जा रही है, जवाब मेरे पास हैं, मगर चलाको मासी को ज़रा चलाकियाँ कर लेने दें, फिर इसके जवाब भी आपको देंगे बड़े धमाके खेस। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ, मेरी बैक साइड पे जो है ना वो है कैंटीन, और ये भाई जो है कैंटीन से आए हैं, इनके हाथ में शॉपर भी दिखा दो भाई। तो भाई क्या नाम है और यहाँ पर क्या करते हो? मेरा नाम विकास है, मैं काम करता हूँ तंदूर का। तंदूर का? जी तंदूर का काम करते हो जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नूर आंटी को कितने अरसे से जानते हो और ये कैसी आंटी हैं? मैं इनको जानता हूँ तकरीबन 5-6 माह हो चुके हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, ठीक रवैया है इनका। अच्छा, इनके बारे में जो गलत किस्म की बातें फैलाई जा रही हैं कि ये लड़कियां बेचती हैं, इनका किसी गैंग से कोई ताल्लुक है, आपने कहीं यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह की बात सुनी है? नहीं, हमने तो कभी नहीं सुनी, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। क्या रिप्यूट है इनकी? अच्छी है, अच्छा सिस्टम है इनका, अपना काम से काम है, यानी कि 6 माह से हम इन्हें जानते हैं, इधर काम करते हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ, हमने ऐसे कोई चीज़ देखी इनके पास, ना कोई ऐसा सिस्टम हुआ। ठीक है, तो ऐसे लोगों के नाम क्या कहना चाहोगे जो गलत बातें फैला रहे हैं? और जब आप लोग वीडियोस वगैरह देखते होगे तो दुख तो होता होगा कि आंटी के बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं, ज़हीर और शबीर की फैमिली के बारे में। नहीं देखो, ये तो लोगों की बातें पे जाना तो गलत है ना, जो अपना सहन है वो करना चाहिए, बाकी जो लोग जाते हैं उनका गलत है, कुछ भी नहीं किया जा सकता इसके लिए, कोई सबूत है किसी के पास तो ठीक है।
बिल्कुल, जब किसी के पास सबूत ही नहीं है तो फजूल की बातें करना बहुत गलत है। बहुत गलत है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू जी। तो नाजरीन, अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ और हम लोग जो हैं वो पहले गए थे नूर बीबी के डिपार्टमेंट में, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था। और जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमारी कुछ मुलाजमीन के साथ बातचीत हुई, लेकिन वहाँ पर बाकी तमाम लोगों का ये कहना था, जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात की, तकरीबन 150 के करीब लोग थे, जो कि इसलिए स्क्रीन पर नहीं आए क्योंकि उनका कहना था कि रजिस्ट्रार साहब से पहले आप रिटर्न परमिशन ले लें, उसके बाद हम आपको अपना नैरेटिव देंगे। हम परमिशन लेने के लिए अब यहाँ पर आए हैं चांसलर साहब के, वाइस चांसलर साहब के पास, लेकिन वो यहाँ से अभी अभी निकल के जा चुके हैं, यानी कि हम थोड़े से लेट हो गए हैं। लेकिन आज का जो ये व्लॉग है, आई थिंक ये इनफ है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्यूरीज रह गई हैं तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा इनके पास हाजिर हो जाऊंगी, इनका नैरेटिव भी लूंगी, इनसे इजाज़त लेके इनके जो नूर बीबी का पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें तकरीबन 150-200 लोग हैं, उन सब से नैरेटिव लेकर आपको बताऊंगी। और जो भी लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आप काइंडली उनकी बात पे यकीन करने से पहले उनसे सबूत मांगा करें, उनसे पूछा करें कि जिनको आप गुलाब और स्वीटी आंटी बना रहे हो, जिनको आप गैंग बना रहे हो, वो गैंग जो है वो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, वो यहाँ सरकारी मुलाजमत करता है। जिन लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी को बदनाम किया, जिन्होंने गलत बातें की हैं, उनका हिसाब किताब जरूर होगा इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।